Hello, good morning everyone. In last lecture we have started our fifth unit, that is fundamentals of GIS. In this we have started our first point, that is spatial and non-spatial data. In last lecture we have covered the what is exactly a data, how GIS operating all these data and performing different functions on it, such as conversion, organization, structure and modeling. Right now in this lecture we have to discuss about the types of data. ओके, आता कोणकोणत्या टाईपचे डेटा आहे हे आपल्याला ह्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. सो ओके, सो वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स दॅट टॉपिक, दॅट इज in last lecture we have started this point, that is spatial and non-spatial data. In this, what is exactly a data that we have seen, that we have covered in last lecture. Right now we have to discuss about these two types of data. Okay, spatial and non-spatial types of data. Okay, so the types of data, there are mainly two types of data. First one, there is a spatial data and non-spatial data. GIS mainly using two types of data, spatial and non-spatial types of data. Okay, GIS mainly using two types of data. First one, there is a spatial and non-spatial types of data. Okay, आता हा जर डेटा असेल, how this GIS representing such a types of data that we have to see in real world. Okay, what exactly a spatial data, what exactly a non-spatial data, that we have to also covered in this. Okay, so the data in GIS, it is a simplified representation of real world. म्हणजे बघा, आपल्या रिअल वर्ल्डमध्ये those points on earth surface which can be easily plotted on GIS with the help of spatial data and non-spatial data. म्हणजे अर्थ सरफेसवरचे जे काही पॉईंट असतील ते आपल्याला जर रिअल वर्ल्डमध्ये जर बघायचे विथ द हेल्प ऑफ GIS, these two types of data is most important for it. Okay, if you look at for the spatial data, तुम्ही जर स्पेशल डेटाचे जर बघितलं, व्हॉट इज एक्झॅक्टली अ स्पेशल डेटा. स्पेशल डेटा रेफर्स टू द इन्फॉर्मेशन ऑन द लोकेशन, शेप, साईज, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे ठीक आहे, स्पेशल डेटा कशाची इन्फॉर्मेशन ठेवणार आहे, ऑन दी लोकेशन. म्हणजे तुमच्या लोकेशनच्या रिलेटेड जी इन्फॉर्मेशन असेल ती स्पेशल डेटामध्ये असेल. ऑल्सो द टाईप्स ऑफ शेप, कोणत्या शेपचं असणार आहे, वेदर इट इज रेक्टँग्युलर, इरेग्युलर, रेग्युलर, राउंडेड, व्हॉट एव्हर इट मे बी. The different kinds of shapes are included in spatial data. Also the different sizes, if it is small, bigger, all these are included in spatial data. Next one, there is a orientation of object. Also the orientation of object also recorded in spatial data. Okay, for example, consider a square whose position is determined by its center. Its shape is square. The length of one of the slides determined its size. The angle of diagonal, the axis, and determined its orientation. The layout of three stumps in cricket ground. For example, it is an example of spatial data. ओके, तुम्हाला एक्झॅक्टली समजलं असेल व्हॉट इज एक्झॅक्टली अ स्पेशल डेटा. स्पेशल डेटा कशासाठी यूज करतात, काय आहे काय नाही, तुम्हाला समजलं असेल. आता स्पेशल डेटामध्ये कशाचे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असते, इट कॅरीज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लोकेशन, शेप, साईज, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑर आयटम. ओके, सो सच ॲज तुमच्या क्रिकेट ग्राउंडमधले स्टम्प्स असतील, इट इज अन ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ स्पेशल डेटा. हे पण कशाचं एक्झाम्पल आहे, आपल्या स्पेशल डेटाचं एक्झाम्पल आहे. बरोबर आहे ना. नेक्स्ट बघा तुम्ही, आता एक्झाम्पल बघा काय काय त्याचे. लँड यूज, रोड मॅप अँड द लोकेशन ऑफ द सिटी, इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ स्पेशल डेटा. लेक कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन अ रिजन बाय द ग्रुप ऑफ पॉलिगॉन as seen in figure. Each of the lake is defined by collection of key properties that are related with these polygons. All other information about the location, such as information on road, building, slope, soil qualities, may be omitted. In this case, only take lake boundaries and crucial lake properties have been kept. Okay. Also the example of spatial data. The individual group or the organization that creates the spatial data or uses the GIS
defines the essential qualities. ओके, दॅट ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द स्पॅशल डेटा. तुम्हाला कळत असेल तर स्पॅशल डेटा म्हणजे काय, एकदम शॉर्टकटमध्ये आहे. शॉर्टकट म्हणजे एक जस्ट नॉर्मली इझिली तुम्हाला सांगतो आहे द काइंड ऑफ स्पॅशल डेटा. ठीक आहे. इफ यू मूव टुवर्ड्स द नॉन स्पॅशल डेटा, हे बघा फिगर जी तुम्हाला मागच्या याच्यात सांगितली होती, लेग्स फिजिकल बाउंड्रीज आर शोन हेअर बाय लाईन्स. लाईन्सनी लेगच्या आपल्याला काय आहे बाउंड्रीज ती काय केली, शो केलेली. ठीक आहे. इफ यू मूव टुवर्ड्स द नॉन स्पेशल डेटा, तुम्ही नॉन स्पेशल डेटाकडे जर गेले, व्हॉट इज द नॉन स्पेशल डेटा, यू ऑल्सो गेट टू नो. नॉन स्पेशल डेटा इज ऑल्सो रेफर्स टू ॲज अ ॲट्रिब्यूट और कॅरेक्टरिस्टिक्स डेटा. इट कन्सिस्ट ऑफ स्पेशल फीचर कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट आर इंडिपेंडंट ऑफ ऑल जॉमेट्रिक कन्सिडरेशन. म्हणजे नॉन स्पेशल डेटामध्ये जर तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं म्हटलं, अशी काय इन्फॉर्मेशन दॅट इज टोटली नॉन रिलेटेड टू जॉमेट्री. ठीक आहे. म्हणजे ती नॉन स्पेशल डेटामध्ये अशी काय इन्फॉर्मेशन असेल दॅट इज टोटली इंडिपेंडंट ऑफ जॉमेट्री. ठीक आहे. हे कशाचे रिलेटेड असेल, इन नॉन स्पेशल डेटामध्ये असेल. सो लेट अस टेक एन एक्झाम्पल टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस. नॉन स्पेशल डेटा फॉर अ टाउन इन्क्लूड्स ए टाउन्स नेम. ठीक आहे. नॉन स्पेशल डेटामध्ये जर एखाद्या टाउनचा जर नॉन स्पेशल डेटा जर तुम्हाला माहीत करायचं असेल, सो इट इन्क्लूड्स टाउन्स नेम, पॉप्युलेशन, सेटलमेंट टाईप, मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन अँड कम्युनिकेशन, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रक्चर, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, ऑक्युपेशन अँड फॅसिलिटीज. ओके, दीज ऑल आर दी नॉन स्पेशल डेटा. अशा टाईपच्या डेटाला आपण काय म्हणतो आहे, नॉन स्पेशल डेटा म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. एक्झाम्पल बघा, आता नॉन स्पेशल डेटाचे एक्झाम्पल बघा. सेन्सस डेटा, नेम ऑफ सिटी आर द एक्झाम्पल ऑफ नॉन स्पेशल डेटा. टू डिफाईन द कार्टोग्राफिक ऑब्जेक्ट, टू टाइप्स ऑफ डेटा आर टिपिकली यूज्ड. ठीक आहे. द बिगिन और द कोऑर्डिनेट और जॉमेट्रिक डेटा डिफाईन द ऑब्जेक्ट लोकेशन, शेप, सेकंड ॲट्रिब्यूट डेटा. आता ह्या स्पेशल डेटाला ऑल्सो ॲट्रिब्यूट डेटा पण म्हणतात. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲट्रिब्यूट डेटा. आणि हा स्पेशल डेटा असतो, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ लोकेशन. लोकेशन इन्फॉर्मेशन याला लागत नाही, लोकेशन इन्फॉर्मेशन ह्या स्पेशल डेटाला लागत नाही. ठीक आहे. दिस इज ऑल्सो अशा टाईपचे काय असणार आपले टाईप्स ऑफ डेटा असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, देर इज अ फंक्शन ऑफ GIS. GISचं फंक्शन काय असेल रे. ठीक आहे. What is the function of GIS? GIS is defined as a collection of subsystem operating within the framework of main system. GIS defined as a collection of subsystem operating within the framework of main system. GIS perform 4 functional tasks. आता GIS फंक्शन कोणकोणते परफॉर्म करतं GIS? हे डेटा एंट्री, स्टोरेज अँड रिट्रायवल ऑफ डेटा, ट्रान्सपोर्टेशन अँड ॲनालिसिस ऑफ डेटा, आउटपुट अँड डिस्प्ले ऑफ डेटा. दीज आर दी मेन फंक्शन्स ऑफ GIS. ठीक आहे. हे GISचे मेन 4 फंक्शन्स आहे. यू हॅव टू स्टडी अबाउट ईच अँड एव्हरी फंक्शन्स इन डिटेल. ओके. तुम्हाला एक्झामला हे डेटा एंट्री असेल, स्टोरेज अँड रिट्रायवल ऑफ डेटा असणार आहे, ट्रान्सपोर्टेशन अँड ॲनालिसिस ऑफ दॅट डेटा, आउटपुट अँड डिस्प्ले ऑफ डेटा, यू विल गेट टू. ठीक आहे. तुम्हाला याचं सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. ठीक आहे. तुम्हाला समजलं असेल द टाईप्स ऑफ डेटा. वी हॅव कवर्ड दिस टॉपिक. देर इज अ टाईप्स ऑफ डेटा. देर आर मेनली 2 टाईप्स ऑफ डेटा, स्पेशल अँड नॉन स्पेशल. ठीक आहे. स्पेशल कशाच्या रिलेटेड टू आहे, जॉमेट्री. इट इज टोटली रिलेटेड टू जॉमेट्री. अँड नॉन स्पेशल इज नॉट रिलेटेड टू जॉमेट्री. नॉट रिलेटेड टू जॉमेट्री. बरोबर आहे ना. अशी असतात जॉमेट्री. ठीक आहे. You also have to keep in your mind while studying this. It is one of the most important topic